श्रीमा श्री अरविंद श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय सत्यर स्वरूप। सत्यर स्वरूप प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते कटक जिला डालीजोड़ा श्री अरविंद श्री क्षेत्र प्रभात भाई प्रभात कुमार नायक को अनुरोध करुछि। प्रभात भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई भौणी को मोर नमस्कार। आज विषय होची सत्यर स्वरूप। आमे जानी ना सत्य कौन, न खोजी मध्य बंची पारना। समस्ते सत्य कौन खोजंती। सत्य कहले प्रायतः सत्य कथा बा सत्य वचन को ही आमे बुझू। सत्य कौन, ईश्वर कौन, यह गोटे विराट प्रश्न। ये सृष्टिर गोटे महाप्रश्न। ये सृष्टि आरंभ दिन समस्ते भगवान कौन बोली प्रश्न पचारुचंती एवं सत्य भी कौन बोली प्रश्न पचारुचंती एवं खोजुचंती मध्य। सत्य को जानिबा हेले सत्य द्रष्टा होगा पड़िबो। ऋषि माने सत्य द्रष्टा। द्रष्टा कहले जो माने देखी चंदी, सत्य को से देखी चंदी। एवं भारतवर्ष ऋषि माने पुणी सत्य श्रुत बोली कह, सत्य को से शुणी पारंती। साधारण वस्त्र जमी आकृति अच्छी बा प्रत्येक वस्तु को जमी देखी पारुछु, ऋषि माने कहते सत्य को से देखी हम। सत्य होची एकमेवाद्वितीयम। सत्य एक। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव बोली कह। ये सृष्टि रे एकमात्र सत्य ही धीरे 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 प्रकटित होबार लगी। ये केवल ही सत्य प्रकाशित होउछि एवं सत्य प्रकाश होगा सकाशे जो चेतना दरकार ताहा भी होछि सत्य चेतना। सत्य मार्ग रे गले सत्य को पाई हबो एवं सत्य को जानी भी हबो। और सत्य को जानिले बाकी सब जिनस मिथ्या भी जना पड़िबो। सत्य आलोचनार विषय नुहे, सत्य होची उपलब्धिर विषय, प्राप्तिर विषय। उपनिषद ऋषि माने कहती ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद ब्रह्म को जानिले ब्रह्मैव भवति, जने ब्रह्म भी हो जाए। ब्रह्म को जे जाने से निजे स्वयं ब्रह्म पाल्टी जाए। जे सत्य को जाने ता जीवन मध्य सत्यमय परिणत हो जाए। सत्य कौन? जे जहा ताहाकु ताहा कहवा ही सत्य, जे जहा ताहाकु विपरीत कहवा ही मिथ्या। भारतीय शास्त्र रे बा वैदिक ऋषि मानकर ये होची व्याख्या, जहाकु जहा कह जाउची, जे जहा सेटा कहवा ही सत्य, जे जहा ताहाकु विपरीत कहवा ही मिथ्या। उदाहरण स्वरूप जड़ को जड़ बोली कहवा सत्य, आत्मा को आत्मा बोली कहवा सत्य। माटी की माटी बोली कहवा, काठ को काठ बोली कहवा, पानी की पानी बोली कहवा। सी जहा ताकु ता नाम रे नामित करवा ही सत्य। सेमिति ए सृष्टि रे जड़ देखा जाउची, आमे तार ना देकी ताकु डाकुछु बा ता ना रे संबोधन करूछु। चेतना देखा जाउ नहीं, तेणु तार नामकरण आमे करि पारनु। सी अछि ताकु जानिकी ताकु अनुभव करिकी से नाम रे ताकु संबोधन करबा, यह ही सत्य। पुणी ऋषि माने कहते त्रिकाल बाधितत्वम सत्यम। त्रिकाल बाधितत्वम कहले तीन काल रे जहा अपरिवर्तनीय ताहा ही सत्य। तीन काल रे माने सबु समय जहा अपरिवर्तनीय, जहा केवे परिवर्तन हबनी ताकू ही सत्य बोली कहा जाए। कौन तीन काल रे अपरिवर्तनीय कौन? अपरिवर्तन होसन जानते परमात्मा बा स्वयं भगवान। भगवान केवे परिवर्तन होती ना। सृष्टिर मूल रे थिले, वर्तमान भी अछंती, भविष्य भी थे। परमात्मा होती अपरिवर्तन, तेणु सी भी सत। एवं तांको पाखरु जहा ठीक आसिला आत्मा,
सी भी मध्य सत, परमात्मा सत, आत्मा भी सत, आउ जने सत होती प्रकृति भी सत। प्रकृति कहले कौन? जल भी सत, वायु भी सत, माटी भी सत। ये सब न था, जल न था, वायु न था, माटी न था, आलोक न था, ये सृष्टि रे मनुष्य ने बंचते केमिति, जीवगण रहते केमिति? तेणु परमात्मा, आत्मा, प्रकृति ये जमी सत्य, सेमती जल कहतु, आलोक कहतु, अग्नि कहतु, वायु कहतु, ये भी मध्य सत्य। आमे जहा द्वारा बंचुचु ये सबू सत्य आपको मिथ्या बोली कही हेबनी। श्रीमद कहले ट्रूथ मेड द वर्ल्ड, नॉट ए ब्लाइंड नेचर फोर्स। ट्रूथ मेड द वर्ल्ड, सत्य को, सत्य ये जगत को सृष्टि करछंती। ट्रूथ मेड, ये सत्य तैयारी करछंती द वर्ल्ड, ये समग्र विश्व को। नॉट ए ब्लाइंड नेचर फोर्स, गोटे अंध प्रकृति शक्ति ये सृष्टि निर्माता नुह। ए कॉन्शियस पावर हैज ड्रॉन द प्लान ऑफ लाइफ, सावित्री महाकाव्य कहा। ए कॉन्शियस पावर गोटे सचेतन शक्ति ये जीवन पछरे एक नक्शा आंकी योजना करछि। तेणु जीवन पछरे गोटे सत्य शक्ति ही अच्छी। तेणु सत्य तो एक महाप्रश्न, आम धीरे धीरे बुझाऊ चेष्टा करवा। गोटे परिवर्तित सत्य अच्छी, आ गोटे अपरिवर्तित सत्य अच्छी। परिवर्तित सत्य कौन, अपरिवर्तित सत्य कौन? उदाहरण स्वरूप सकाळे पूर्वाकाश नाली रंग दिशुथिले भी प्रकृत में ताहा नाली रंग नुहे। जिते उदय सूर्य को आम देखू समुदाय आकाश पूर्व दिगटी लाल देखा है, किंतु मध्याह्न सूर्य जिते हो जाती से पूर्व दिग लाल देखा जाए ना। जदिव देखा पूर्व दिग लाल, एटा भी गोटे प्रकार सत्य। किछि घंटा पर पुणी पूर्व दिग लाल रंग नुह, ताहा भी सत्य। तेणु जहाँ देखा सत्य परवर्ती समय सत्य नुह, यहाँ हूँ परिवर्तित सत्य। देखागला जहाँ मिथ्या नुह, परवर्ती समय जहाँ देखा ताहा भी मिथ्या नुह। किंतु सेतेबेले जहाँ देखा जाउथला, वर्तमान आम दाबी करिपरिबा नहीं पूर्व दिग सबु समय लाल, यहाँ परिवर्तित सत्य। आम आखि को सूर्य जेतिकी बड़ देखा जाती, आकृति आमको जहाँ देखा जाए, प्रकृत में सूर्य सेते बड़ नुहे। ये हूँ परिवर्तित सत्य। तेणु मूल स्वरूप सत्य आउ कि अच्छी। जो प्रकृत दृष्टि हम मनुष्यर यथार्थ ज्ञान प्राप्त हम, से आम प्रकृत ज्ञान हेल्ले असल सत्य को खोजा, असल सत्य आम जना पड़। तेणु से माँ कहले सत्य एक सीढ़ी सदृश। सीढ़ी जमी अनेक पावछ थाए, पावछ अतिक्रम करगले जमी ऊपर को जाए। सत्य सीढ़ी गोटे पाहाच भली, जी आप पाहाच अतिक्रम करेंगे आपण मुखमंडल से सत्य से मात्रा प्रकटित हम। एवं पुणी कह सत्य समस्त सामान नुहे। चेतनार जी जो भूमि अच्छी तापाई सत्य सेमती प्रकाशित हुए, जी जो चेतनार भूमि अच्छी। तेणु प्रत्येक व्यक्ति चेतनार गोटे अवस्था भितर अच्छा, समस्ते एका चेतनार ना, समस्ते गोटे सोपान ना। तेणु चेतनार जी जो भूमि अच्छी सत्य से देखा जाए। तेणु चेतनार विकास घटिले भी जड़े सत्य को अलग दृष्टि देखो। तेणु से चेतनार विकास भी दरकार। गोटे विराट घर भितर 7 महला से घर अच्छी। तेणु 7 महला उपर जड़े राजा बस। गुरु शिष्य बर्तमान तल महला उठी 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 7 महला को जी। गुरु शिष्य जाऊला बेले प्रत्येक महलार जड़े जड़े ऐश्वर्य पुरुष बा देवपुरुष बस। शिष्य गुरु को पचारती ये महाराजा की? गुरु को ना ये राजा नुह, ऊपर को चाल। द्वितीय महलार देखते सेठी भी जड़े देवपुरुष अच्छा। शिष्य पुणी गुरु को पचारती ये से महाराजा की? गुरु को ना आहरी ऊपर को चाल। एमती प्रत्येक महलार शिष्य गुरु को पचार, गुरु को ना ऊपर को चाल, ऊपर को चाल, ऊपर को चाल। सप्तम महलार जहाँ को देखिले गुरु शिष्य अबाक हो गले कि ऐश्वर्यमय पुरुष, कि दिव्यकांति युक्त पुरुष। तमाने सर्वशेष सोपान से महान पुरुष, विराट पुरुष, ऐश्वर्यमय पुरुष अच्छा। कि प्रथम महलार देखिले भी ऐश्वर्यमय भाया देखा जाउछंती। सेमिति ये सृष्टि को 7 स्तर बोली कहा। भू ऋभुव स्व मह जन तप सत्यम। भू कहले जड़ जगत, भुव कहले प्राण जगत, स्व कहले मन जगत, मह कहले अतिमानस विज्ञान जगत, तापर जन तप सत्य कहले सी से ऊपर जगत, आनंदमय जगत, चित जगत एवं शेष सत्यमय जगत। तेणु प्राचीन ऋषि माने ये जो 7 लोक सृष्टि विभक्त करछंती। तेणु जड़ प्राण मन विज्ञान
तापर आनंदमय, चेतनामय बा चित्तमय, तापर सत्यमय। एमती प्रत्येक स्तर रे जने जने मध्य महान पुरुष विराट पुरुष भली बसंती, किंतु सर्वशेष सोपान रे सेही महान पुरुष अछंती। सेही स्तर को गले जने देखि परिबो जे प्रकृति रे से होतनी शेष पुरुष बा महान उज्जवल पुरुष। से जगह को न गले सत्य को पूर्ण रूप से जानी हबो नाही। श्री रामकृष्ण परमहंस को जने पचारले भगवान कोउटी अछंती। श्री रामकृष्ण परमहंस कहले भगवान कोउटी नाहांती, से जगहटी आज भी हम पाउ नाही, मते से जगहटी कुह तो भगवान कोउटी नाहांती। जनक पई सर्वस्थान रे भगवान, किंतु आमे जे प्रश्न करता आमे पचारछु भगवान कोउटी अछंती। तेणु से समान प्रश्न जने सर्वस्थान रे देखुचंती, आउ जने मध्य कोउटी देखि पाउनांती। सी कहते भगवान कोउटी अछंती, जन पई अदृश्य, जन पई सर्वप्रकटित। सत्य एमती भाव समस्त अलग अलग प्रकाशित हुए। सत्य को लेकिन देखो समस्त पाखे गोटे द्वंद्व अच्छी, प्रश्न अच्छी, आशंका भी अच्छी। बुझा आम चेष्टा करवा कि कादुअरे गोटे हाथी तैयारी करा जाऊ, पुणी किसी कादुअरे गोटे मूषा तैयारी करा जाऊ। उदाहरण देला बुझाई एक कथा कहू चेष्टा करुच्ची। कादुअरे गोटे हाथी तैयारी करा जाऊ, कादुअरे गोटे मूषा तैयारी करा जाऊ, किंतु मूल उपादान होची माटी। माटी रे हाथी तैयारी कराला, माटी रे मूषा भी तैयारी कराला, किंतु माटीर मूषाटी कौन माटीर हाथी ही पारिबो कि? माटीर हाथी जी तैयारी ता स्वरूप अलगा, माटीर मूषा जी तैयारी ता स्वरूप अलगा। यार आकृति अलगा, तार आकृति अलगा। ताकू हाथी नाम नामित कराउची, याकू मूषा नाम नामित कराउची, जदियो मूल उपादान गोटिए, उभय माटी रे तैयारी चंती। बर्तमान से दीटे जाक को नेकी पानी रे पकई दिया जाऊ, माटी हाथी के पानी रे पकई दिया जाऊ, मूषा हाथी माटीर मूषा को पानी रे पकई दिया जाऊ। से दुईटा जाक बर्तमान पानी रे एकाकार हो गले। पानी रे एकाकार हो गला परे मूल स्वरूप रे बर्तमान से कौन ले कादुओ रे परिणत हो गले। कादुओ बा कहतु माटी कहतु ए दुईटा एक तत्व। मूल उपादान हला माटी, माटी रू बई कादुओ तैयारी होची। किंतु मूषा हाथी भितर पार्थक्य अछि कि नाही? हाथी की मूषा कुआ जीवनी कि मूषा को हाथी कुआ जीवनी, जदियो से उभय माटी रू तैयारी होचंदी। ठीक सेमती आमे ओ भगवान तत्व तो एक। भगवान जी आमे सी, किंतु अभिव्यक्ति रे आमे मनुष्य, सी भगवान। आमे ससीम, सी असीम। आमे व्यक्त, सी अव्यक्त। तेणु सी असीमता को अनंत को धारण करछंती, आमे गोटे सीमा भितर ससीमता भितर बांधि देइछु। तेणु आमे साधारण मनुष्य, सी स्वयं ब्रह्म। एमिति स्वरूप रे सत्य निजको परिप्रकाश करछंती। तेणु से कहउची श्री अरविंद दिव्य जीवन ग्रंथ कहते भगवान सत्स्वरूप, से चित स्वरूप, से आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद, सचित आनंद, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। माँ भी कहती पृथ्वी अच्छी अर्थ ता भितर सत्य अच्छी। एटी प्रत्येक प्राणी माने एपरिक दुब घासटे छिड़ा होती बंची माने ता पछरे भी सत्य अच्छी। तेणु सत्य नथिले पृथ्वी न था। आ ता भितर जो सत्य अच्छी ताकू लेकिन आम केमी बंचा, यहाँ ही आम जोगर सब मूल कथा। असल सत्य को प्रकटित करवा, सत्य को केमी जीवन में प्राप्त हवा, यहाँ हूँ आम जोगर सर्वशेष कथा एवं सर्वप्राथमिक उद्देश्य। माँ गोटे मंत्र लिखिले, जो मंत्र को आम समस्त आवृत्ति करती, ओ सुप्रीम लॉर्ड, इटर्नल ट्रूथ, लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आम्भे माने जेपरी केवल तुमरी आज्ञाबह होउटू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। गोटे सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करबे। माँ लिखिले मंत्र, जे एई मंत्र को मनुष्य प्रार्थना कले मनुष्य धीरे 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 सत्यर विधान रे जीवन अतिबाहित हब। तो समग्र सृष्टि पछरे गोटे सत्यर विधान अच्छी, गोटे सत्यर नियम अच्छी, सत्यर गोटे धारा अच्छी। युधिष्ठिर जीवन सारा सत्य रही रही सत्य बंची बंची एते कष्ट कौन पाइले? ये गोटे महान प्रश्न। जीवन सारा सत्य आचरण करके जीवन सारा सत्य रही एते कष्ट जीवन सारा कौन पाइले? उत्तर केवल एति कहब, सत्य पाई सत्य आचरण। सत्य पाई सत्य आचरण माने सत्य रे रहिले जे सब कथा सहज हो जीव, लांछना आसीबो नहीं, कष्ट आसीबो नहीं, दुख आसीबो नहीं, से कथा नुहे। सत्य को भल पाती बोली सत्य बिना बंची पारती नहीं बोली सत्य को आचरण करते। सत्य रे रहिले जे खाली सब कथा आराम हो जीव, सुखभोग हो शांति प्राप्त हो, से कथा नुहे। मान सम्मान बढ़ी से कथा भी नुह। तेणु सत्य बिना रही हब नहीं बोली सत्य आचरण बोली युधिष्ठिर कहले।
आमे जेतेबेले सुना को आमे दल देखंती सुनारे गोटे पात्र दल तैयारी होते ताको देखि चिन्हि ये सुना लुहारे गोटे जिनस देखिले चिन्हि एटा लुहारे तैयारी बा ए जिनसटा लुहा माटी रे गोटे पात्र जो देखिया आमे जानि परिबा एटा माटी तमाने सुनार वस्तु सुना देखा जाए लुहार जिनसटी लुहा देखा जाए माटी रे तैयारी पात्रटी माटी देखा जाए तमाने एको प्रत्यक्ष देखि हुए मात्र भगवान ठारू जहाँ सृष्टि जे जगत भगवान तो कोई देखा जाती नहीं धरतु सुनार गोटे चेन आप देखी जानले एटा सुना माटी गोटे हांडी देखी कहले एटा माटी हांडी कि लुहारे गोटे कोदाल ताऊ देखि कहले एटा गोटे लुहा जदि गोटे वस्तु को देखि जानी होची एटा एइथरे तयारी जदि भगवान पर सृष्टि आसिला ताले सृष्टि को देखले तो जानी होता एटा भगवान बोली बा भगवान द्वारा तयारी बोली जानी होउनी काई सबुतर अनुभव काई होनी जे भगवान सब किछि बोली चाषीटीए जिते सबुज धान जमी जो जाए धान बुणी थो कला पत्र हो से धान बिल को जाए से कहे धान के सुंदर है से कौन धान हो सारा धान बिल बोली कहे धान गछ उठिले भी से कहे धान बिल आज धान बाछिया को जीवा आज धान रोईवा को जीवा धान कौन रुआ हो गछ तो रुआ हो तेणु चाषी किंतु कहे धान बिल जदि कहार गाई जदि पशिकी जमी से धान गछ खाई जाए से लोक जाकि से गाईर मालिक कहे तम गाई मो धान खाईगला किंतु गाई गोटे धान खाई न था गाई तार पत्र खाई थाए धान गछ खाई थाए कि चाषी कहे तम गाई मो धान खाईगला धान केंडा भी से नथिबो चाषी कहीं कहे धान खाईगला बोली सहरी लोक देखती से कहते तो सबुज घास ये तो सबुज गछ धान बिल बोली कौन कहते चाषी किंतु केबे भी कहबनी एटा गोरुखिया घास चाषी कहबो धान कहीं ना चाषीर हृदय ज्ञान अच्छी मु बुणिला बेले धान बुणी आज बेउषण कला बेले धान बेउषण करुची बा ए जमीटा धान जमी एवं अमल कले भी मु धान अमल करी बुणिला बेले धान मझिरे भी से धान जमी एवं अमल कले भी कोई धान जमी अर्थात ये सृष्टि आरंभ ब्रह्म मझिरे ब्रह्म शेषरे ब्रह्म जमी चाषी जमी बुणिला बेले धान बेउषण कला बेले धान कहूँ रोईला बेले धान रोची बोली कहूँ अमल कला बेले कोई धान काटुची बोली कहूँ सबु बेले जमी धान सेमिति जी प्रकृत ज्ञानी से कहे ये सृष्टि मूल भगवान मझिरे भगवान शेष भगवान भगवत गीतार भगवान श्रीकृष्ण कहले अहम आदिश्च मध्यमश्च भूतनामंतगत अहम आदिश्च मुहूर्त आदि मध्यमश्च मु मध्य भूतनामंतगत मु भी मध्य तमाने सी होचंदी आरंभ सी होचंदी मझी एवं सी होचंदी शेष यही कथा को जिते आम जीवन में बुझे चेष्टा करवा जिते अनुभव को आनिबा से समग्र जगत सत्यमय देखा सत्य सब गोटे आपेक्षिक आपेक्षिक माने आपेक्षिक शब्द अर्थ होची आपण जहाँ आउ जन आउ जन क्षेत्र में ता विपरीत अलग हो पारे अध्यापक मनोज दास बही गोटे उदाहरण अच्छी गुरु शिष्य जंगल बाड़ जाऊँ जंगल बाड़ गला बेले गुरु शिष्य को कहते देखे जंगल भितर ए गछटा गोटे मूल्यहीन ए गछटा को छाड़ दियो काटिबा दरकार नाही किछि बाट गला परे गोटे गाँ बाड़ जाउछंदी लोक माने कथार्ता होउछंदी ए गुरु शिष्य सुनछंदी गोटे कुकुड़ाटा मूल्यहीन एटा को मारिक तरकारी कर कारण एटा अंडा दौनी बर्तमान गुरु शिष्य को पचारती प्रकृत सत्य कौन सेठी गछ मूल्यहीन बोली ताकू छाड़ी दिगला एटी कुकुड़ा मूल्यहीन बोली ताकू मारी दिगला प्रकृत सत्य कौन जड़े सेठी मूल्यहीन बोली तार बंचार अधिकार अच्छी गछर कारण जंगल भितर जोटा मूल्यहीन गछ जोटा अदरकारी गछ ताकू कहीं मारती नहीं काटती ना कि कुकुड़ाटे अंडा नदेले ताकू मारी दिए से से मूल्यहीन है गुरु बर्तमान पचारती ये प्रकृत सत्य कौन गोटाए जगार मूल्यहीन को बंचार अधिकार अच्छी आ गोटे जगह मूल्यहीन को मृत्यु भी मिलूँ तेणु प्रकृत सत्य कौन ये बुझीहब ना प्रकृत सत्य को सहजरे बुझीहब ना देखो प्रकृत सत्य को नहीं सब बद सब द्वंद्व चलती चारिज अंध हाथी देखीगले श्री अरविंद जहाँ लिखते दिव्य जीवन ग्रंथ यही अंध मान हाथी देखा कथा को श्री अरविंद वर्णना करते दिव्य जीवन ग्रंथ चारिटी अंध हाथी देखिले धरी न अंध मान सब जन गुरु बा धर्म प्रचारक बा मत प्रवर्तक सी बर्तमान जहाँ हाथी की देखिले एवं फेरी आसला हाथीर जो देखी जो दृश्य ताको जो अनुभूति बखाणिले शिष्य मान आगे सी जहाँ सब बखाणिले किए धरतु कुला बोली कहला किए साप बोली कहला किए खुंट बोली कहला जहाँ जहाँ सब बखाणिले तेणु अंध मान मृत्यु पर शिष्य प्रशिष्य मान कौन कले
गुरुଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲାଗିଲେ। ହାତୀ କହିଲେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ, ହାତୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ସାପ, ହାତୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ଖୁମ୍ବ, ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରିବା ଲାଗିଲେ। ମାନେ ବାବା ବାକ୍ୟ ହିଁ କେବଳ, ବାବା ଯାହା କହିଥିଲେ, ଗୁରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଉ କେବେ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ପୁଷ୍ଟ କଲେ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ମତ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ। ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଭା ହେଲା, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଭା ହେଲା। ସେ ସଭା ଭିତରେ ଯିଏ କହିଥିଲା ହାତୀଟା ଖୁମ୍ବ ଭଳିଆ, ସିଏ କହିଲା ବାବା କହିଛନ୍ତି ହାତୀ ଖୁମ୍ବ। ଯିଏ କହିଥିଲା କାନ୍ଥ ଭଳିଆ, ସିଏ କହିଲା ବାବା କହିଛନ୍ତି ହାତୀ ହଉଛି କାନ୍ଥ। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ବାଦାନ ବାଦ ହେଲା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ବାବାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ଆଉ ଜଣ କହିଲା ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ସିଏ ତାକୁ କହିଲା ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ଇଏ ତାକୁ କହିଲା ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଏମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ମାରପିଟ ଗଲା, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି ହେଲା, ତାପରେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍। ଯଦି ବୁଝିବା ହାତୀ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଅନ୍ଧ ମାନେଲେ ଏ ମତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ପ୍ରସାରକ ବା ଗୁରୁମାନେ। ଏହିପରି ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାଦ ନାନା ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାମାନେ ସାପକୁ ନ ଦେଖିକି ସାପ କାତିକି ପିଟିବାର ଲାଗିଲେ। ସାପକୁ ଆମେ କେହି ଦେଖି ନାହୁଁ, ସାପ କାତିକି ଦେଖି ପିଟିବାର ଲାଗୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ସାପ କି? ପ୍ରକୃତରେ ହାତୀ କେହି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ତାର ଆଙ୍ଗିକ ବା ଆଂଶିକ ଦିଗକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ହାତୀ ବା ଏଇଟା ହଉଛି ସାପ। এইভଳିଆ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ମୂଳ ସତ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟର ଆଂଶିକ ଦିଗ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ୟାକୁ ନେଇକି ସମାଜ ସଂସାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କେତେ ମତ, କେତେ ବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୂଳ ସତ୍ୟ କଣ? ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ମନର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଟେବୁଲ ପାଖରେ ନିର୍ମଳ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ବୁଝିବା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ତାହା ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେମିତି ଶିଶୁ ଭିତରେ ଦେଖୁନାହିଁ, ସେମିତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନା ଥାଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନା ନଥାଏ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା। ଯେହେତୁ ଶିଶୁଟିର ମନଟି ଚୋର ଭାବନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଚୋର ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ସବୁ ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମିଥ୍ୟାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଯିଏ ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲ ସତ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ନ ଦେଖିଛୁ, ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣେ କିଏ କହିଲେ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିହବ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଏ ମ୍ୟାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଆମେରିକା ଦେଖେଇଦେଲେ, ହିମାଳୟ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଏ ମ୍ୟାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାପରେ ଆମେରିକା ଦେଖିବା, ମ୍ୟାପରେ ହିମାଳୟ ଦେଖିବା, ଏଇଟା କଣ ପ୍ରକୃତ ଦିଲ୍ଲୀ ନା ପ୍ରକୃତ ଆମେରିକା ନା ପ୍ରକୃତ ହିମାଳୟ? ସେମିତି ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣେ କିଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଲେ, ବହିପତ୍ରରେ ବୁଝେଇଲେ ବା ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିଲେ, ଏହା କଣ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ? ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟିତ ହବନି, ଦେଖିହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମନଦାସଙ୍କ ବାରି ଅଛି। ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସର ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଓକିଲ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି। ଓକିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଘରେ ତମେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରଖିଛ ବା ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ, ଏକଥା ସତ କି ମିଛ? ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତ। ଓକିଲ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିପାରେ ସେ ମହିଳା ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି? ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ପୁଣି ଓକିଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହା ବି କହିପାରେ ସେ ମହିଳା ତୁମର ମା ନୁହନ୍ତି? ଅଭିଯୁକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋର ମା ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି କହିପାରେ ସିଏ କଦାପି ତୁମର ଝିଅ ବି ନୁହନ୍ତି? ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋର ଝିଅ ବି ନୁହନ୍ତି। ଏକଥା ବି ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରେ ଯେ ସେ ତୁମର ଭଉଣୀ ବି ନୁହନ୍ତି? ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ବି ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକିଲ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାଙ୍କର ମା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରପତି ଯାହା ବିଚାର କରିବେ ଜାଣନ୍ତି ଲୋକର ଚରିତ୍ର କଣ। ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଷୀଟି କାଠଗଡ଼ାରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ରହିଯାଅ। ବିଚାରିତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମହିଳାଟି ତମ ଘରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋର ଜେଜେମା। ବିଚାରକ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥାନ୍ତେ
ଆଉ ଠିକ ସମୟ ଯଦି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋର ଜେଜେମା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଧାରଣା କଣ ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମନୋଭାବ କଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସତ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଅସଲ ସତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ଅନ୍ଧକାରକୁ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଦିଟା କାମ କରେ। ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଦିଟା କାମ କରେ। ଅନ୍ଧକାର କଣ କାମ କରେ ନା ଯାହା ଥାଏ ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦିଏ, ଆଉ ଯାହା ନଥାଏ ତାହା ଜଣେଇ ଦିଏ। ଏକଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଥିବା ବସ୍ତୁ ଘୋଡେଇ ପକାଏ, ପରନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ପଡ଼ିଥାର ଆପଣ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଥାର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଏବଂ ସେ ଦୌଡ଼ିଟାକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ, ସାପ ବୋଲି କହି ଚିତ୍କାର କଲେ, ସର୍ପର ଭ୍ରମ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସର୍ପ ନାହିଁ, ସର୍ପ ବେଳେ ଆପଣ ଭାବିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଥିଲା, ଦୌଡ଼ିକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଆଗଲା। ତାମାନେ ଦୌଡ଼ିକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଆଗଲା, ସର୍ପ ନଥାଇକି ସେ ଦେଖେଇ ଦେଲା। ସର୍ପ ବାସ୍ତବରେ ନାହିଁ, ତେବେ ବି ସାପ ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା, ଦୌଡ଼ି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଘୋଡେଇ ପକେଇଲା, ନଥିବା ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ପକେଇଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଆବରଣ ଶକ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ରୂପୀ ମାୟାର ଏଇ ଦିଟା ଶକ୍ତି, ଆବରଣ ଶକ୍ତି ଓ ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି। ମଣିଷ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିଟା ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ସବୁ ମିଛ, ସେଭଳି ଯାହାର ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗେ। କୋଉଟା ସତ୍ୟ କୋଉଟା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରକୃତ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଚେସ୍ ଖେଳନ୍ତି, ଚେସ୍ ଖେଳରେ ହାତୀ ଅଛି, ଘୋଡା ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ସମୟରେ ହାତୀ କଣେଇକି ଚାଲେ, ଘୋଡା ଅଢେଇ ପାଦ ଚାଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଚାଲେ ବା ସୈନ୍ୟ ଚାଲନ୍ତି। ଏସବୁ ଚାଲିବା ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ଖେଳ ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ରହନ୍ତି, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନା ହାତୀ ନା ଘୋଡା। ଯଦି ହାତୀ ଘୋଡା ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଡବାରେ କାହିଁ ରହନ୍ତେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ରହନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ସମୟରେ ହାତୀ ଘୋଡା ଭଳି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ହାତୀ ଘୋଡା ଭଳି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ବା ସଂସାର ସେମିତି ଗୋଟେ ଖେଳ। ବୁଝିବା ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ, ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖେଳ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ଚାଲିଛି ସତ୍ୟ ଜଣା ପଡେ। ତାମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଅପସାରିତ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜଣା ପଡେ। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ସବୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା, ମାୟା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗେ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଟିକେ ବିବେକ ଦରକାର, ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହର ମାତ୍ର 6 ମାସ ପରେ ଆର୍ମିରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ଚାକିରି ପାଇ ଚାଲିଗଲେ। ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିଟି ମିଳିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଶତ୍ରୁତାରେ ଧରା ପଡିକି 25 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ ଭୋଗିକି ତାପରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ତାଙ୍କର ଆସୁଛି 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। 6 ମାସ ହେଇଥିଲା ବିବାହର, ପଳେଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାବନା ଆସୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିବେ ତେବେ ମାରିଦେବି। ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଡରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ 24-25 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବକଟିଏ ଶୋଇଛି। କାରଣ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛି କି ହେଇନାହିଁ ଏକଥା ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ଏକଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖିକି ସେ ଭାବୁଛି ମାରିଦେବି ନିଶ୍ଚୟ। ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁକ ରେଡି କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବାଣୀ, ସେ ପଢିଦେଲେ, କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି କର, ଯାହା କରୁଛ ଟିକେ ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରି କାମଟି କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୈନ୍ୟଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯଦି ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ତ ମାରିଦେବି। ତେଣୁ କଥାଟା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ଜାଣିକି ସତ୍ୟଟା ବୁଝିକି ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ମାରିବି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ 25 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ଆସିଛି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବେଡରୁ ଉଠି ଆସିକି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେକି ଡାକୁଛି ପୁଅକୁ, ଆରେ ଉଠ, ଦେଖ ତୋ ବାପା ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପଚାରୁଥିଲୁ ନା ମୋ ବାପା କୁଆଡେ, ମୋ ବାପା କୁଆଡେ, ଦେଖେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତୋ ବାପା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୈନ୍ୟଟି ଭାବୁଛି, ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳି ଭାବୁଛି,
ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷଣ ଚିନ୍ତା ନ କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ବନ୍ଧୁକଟା ଧରିଥିଲା ଖାଲି ଟ୍ରାଇଗଟା ଚଳେଇଥିଲେ ହୁଏତ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଥାନ୍ତା କି ନହେଲେ ପୁଅଟା ମରିଥାନ୍ତା। 25 ବର୍ଷ ପର ପୁଅଟାକୁ ହୁଏତ ଟିକିଏ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ନିଜ ହାତରେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଆରେ ଦେଖ ତୋ ବାପା ପରେ ଆସନ୍ତି, ଶୋଇଛି କଣ? ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଥିଲୁ ତୋ ବାପା କାହିଁ, ତୋ ବାପା କାହିଁ, ଦେଖ ତୋ ବାପା ଆସନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଜଣା ପଡେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ସମୟରେ ଜଣା ପଡେନି, ସତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥାଉ ବା ଏଇଭଳିଆ ଏକ ମାନସିକ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଥାଉ, ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଆମ ଧାରଣା ଭିତରେ, ଆମ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏମିତି ଧୀରେ 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 କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମ ପାଖରେ ଆବରଣ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ ଉପନ୍ୟାସ ଅମୃତ ଫଳ। ସେ ଅମୃତ ଫଳ ଉପନ୍ୟାସର ଯୋଉ କଥାର ଯୋଉ ସାର ବସ୍ତୁ, ସେ କଥାର ସାର ବସ୍ତୁ ହଉଛି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଲବ୍ଧ ବା ଯୋଗ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଗୋଟେ ଫଳଟେ ଆସିଲା। ସେ ଫଳ ନାଁ ହେଉଛି ଅମୃତ ଫଳ। ସେ ଅମୃତ ଫଳର ଉପକାରିତା ହଉଛି ସେ ଫଳକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ଚିର ଯୌବନର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଇ ଫଳଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଫଳଟି ଦେଇ କହିଲେ ୟାର ଉପକାରିତା ହଉଛି ୟାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ଚିର ଯୌବନର ଅଧିକାରୀ କି ଅମରତ୍ୱ ପାଇବ। ଯେହେତୁ ଇଏ ରାଜା ଇଏ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଫଳଟି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା କଣ କଲେ, ସେ ଫଳଟି ନେଇ ଆସିଲେ। ଫଳଟି ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ରାଣୀ ସବୁଠୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ହବ। ରାଣୀ ଯଦି ଫଳକୁ ସେବନ କରିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଚିର ଯୌବନ ଅଧିକାରୀ ନେବେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ, ଯେହେତୁ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଳଟି ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଦେଲେ ଏ ଫଳକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ ଚିର ଯୌବନ ଅଧିକାରୀ ହେବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଏଇ ଫଳକୁ ସେବନ କରିକି ଚିର ଯୌବନର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫଳଟି ପାଇଲା ପରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫଳଟି ମୁଁ ଏତେ ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥପର କେମିତି ଖାଇଦେବି, ଏତେ ବଡ ଉପକାରୀ ଫଳ, ଏତେ ବଡ ମୂଲ୍ୟବାନ ଫଳ। ସିଏ କଣ କଲେ, ସେନାପତିଙ୍କୁ ସେ ଫଳଟି ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଲେ ସେନାପତି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେନାପତି ଫଳକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଏ ଫଳକୁ ଯିଏ ସେବନ କରିବ ସେ ଚିର ଯୌବନ ଅଧିକାରୀ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ସେନାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫଳକୁ ପାଇଲା ପରେ ସେନାପତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫଳଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇଦେବି। ସିଏ ମନେ ମନେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ ନର୍ତ୍ତକୀକୁ ଯେହେତୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଏଇ ଫଳକୁ ଖାଇକି ସିଏ ବି ଚିର ଯୌବନ ଅଧିକାରୀ ହଉ, ଅଧିକ ବର୍ଷ ନାଚିବ, ଅଧିକ ବର୍ଷ ସିଏ ଆହୁରି ରୋଜଗାର କରିବ। ନର୍ତ୍ତକୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନର୍ତ୍ତକୀକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏଇ ଫଳକୁ ଯିଏ ସେବନ କରିବ ସିଏ ଚିର ଯୌବନ ଅଧିକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ନର୍ତ୍ତକୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଫଳକୁ ଧରିକି ଭାବୁଛି ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଏଇ ଫଳ ଖାଇକି ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ଚିର ଯୌବନ ଅଧିକାରୀ ହେବି। ତେଣୁ ଏଇ ଫଳର କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ? ଏଇ ଫଳକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ମହାରାଜ। ସିଏ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ, ସିଏ ଚିର ଯୌବନ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ସୁଶାସନ ପାଇବେ, ଲୋକମାନେ କଲ୍ୟାଣକର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ତ୍ତକୀ କଣ କଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ଫଳ ଦେଇ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ଅମୃତ ଫଳ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ଆପଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ। ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫଳକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଫଳକୁ ମୁଁ ତ ରାଣୀକୁ ଦେଇଥିଲି, ଏ ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଗଲା କେମିତି? ରାଜନୈତିକ ପଚାରିଲେ ଏ ଫଳ ତମେ ପାଇଲ କୋଉଠୁ? ନର୍ତ୍ତକୀ କହିଲେ ମତେ ସେନାପତି ଦେଲେ। ସେନାପତି ପଚରା ହେଲା ଏ ଫଳ ତମେ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ସେନାପତି କହିଲେ ମତେ ରାଣୀ ମା ଦେଲେ। ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରିୟ ରାଣୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ମତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସେନାପତି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଫଳଟା ଦେଇଦେଲେ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଏଠି ସଂସାରରେ ଏଠି ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କଣ? ଏଠି ପ୍ରତାରଣା ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ସଂସାର ଆମେ ଯାହା ହଉଛୁ, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆବରଣ। ଏଠି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କହିଲେ କଣ? ଏଠି ସବୁ ଛଳନା ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଏ ସଂସାର, ଏ ଜଗତ, ଏ ସିଂହାସନ, ଏ ରାଜ୍ୟ, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣା ଛାଡିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ, ସିଂହାସନ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର କୋଉଥିରେ ଆଉ ମନ ନାହିଁ। କାରଣ କଥାଟି ହଉଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏତେ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସିଏ ମତେ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଫଳଟିକୁ ସେନାପତି ଦେଲେ ଏବଂ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ନର୍ତ୍ତକୀକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ନର୍ତ୍ତକୀ ମଧ୍ୟ
ରାଜାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ସଂସାରରେ କୋଉଟା ସତ୍ୟ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀକୁ ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫଳଟି ତମେ କାହିଁକି ଦେଇଦେଲ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ରାଣୀକୁ ଫଳଟି ତମକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ତମେ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଚିର ଯୌବନ ଅଧିକାରୀ ହେବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ତମେ କାହିଁକି ଦେଲ? ରାଣୀ ସେଠୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲି, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘ୍ର କବଳରେ ପଡ଼ିଲି, ଭୟଙ୍କର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲି। ସେନାପତି ମତେ ସେଦିନ ବ୍ୟାଘ୍ର କବଳରୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି, ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲି, ମତେ ଯିଏ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଯିଏ ଜୀବନରେ ବିପଦ ମୃତ୍ୟୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମୋ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବି। ମତେ ଯିଏ ଜୀବନ ଫେରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଯଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଯଦି କିଛି ମୁଁ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ ଦାନ କରିବି। ମୋ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସବୁଠାରୁ ଉପହାର ଦେବି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଫଳ ମୁଁ ପାଇଲି, ମତେ ଯିଏ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ମତେ ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଇ ଅମୃତ ଫଳ ଦବା କଣ ଏଇଟା ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଠିକ ହେଇନି କି? ଯୋଉ ସେନାପତି ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ, ମୋ କୃତଜ୍ଞତାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଫଳ ଦେଲି, ଏଇଟା ମୋର ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା, ଏତେ ଛଳନା କିଛି ନାହିଁ। ରାଜା ବି ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା। ସେନାପତି ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଫଳଟି କୃତଜ୍ଞତାରେ ଦେଲେ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଲେ, ଇଏ ତ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା, ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଛଳନା, କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସଚ୍ଚା ଭଲ ପାଇବା। କାହିଁକି ସଚ୍ଚା ଭଲ ପାଇବା? ନା ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଛି ବୋଲି ଆଜି ସେନାପତିଙ୍କୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଇଦେଲେ। ଯୋଉ ଫଳଟି ଖାଇଥିଲେ ସେ ଚିର ଯୌବନ ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ଆଜି ଦେଇଦେଲେ। ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ କୃତଜ୍ଞତା, ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ଏଥିରେ ଛଳନା କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମିଥ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ, ହେ ରାଜା, ତମେ ଯାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛ, ଯାହାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ, ତମ ଭାବନା ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ମାନସିକ ଭାବନା। ମାନସିକତାର ଉପରକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ। ତେଣୁ ତମେ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଭିତରେ ଅଛ, ଏଠି ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବିପରୀତ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ବା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ତ ମାନସିକ ଚେତନା ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପରକୁ ଉଠ। ତେଣୁ ଆଜିର ସତ୍ୟ କାଲି ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଗଲା କାଲିର ସତ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଅଛି ଚେତନା ରୂପରେ। ଚେତନା ରୂପରେ ନ ଗଲେ এই ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିହେବ ନାହିଁ ବା ବୁଝିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ଚେତନାର ସୋପାନକୁ ଯାଅ ବା ସେଇଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିତିକି ଯାଅ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କହିଲେ କଣ ତମେ ତାହା ବୁଝିପାରିବ। ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସତ୍ୟ କ୍ରମ ଉନ୍ନତି ଭିତରେ ଅଛି। ଯିଏ ଯୋଉ ଭାବନାରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଚେତନା ଅଛି, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହଉଛି। ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଜୟ ପରାଜୟ, ଜୟ ପରାଜୟ, ସଫଳତା ବିଫଳତା, ଏ ଉଭୟକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ଆମର ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜି ଯଦି ଜୀବନରେ ଜୟ ଅଛି, କାଲି ପରାଜୟ ହବ, ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ପରାଜୟ ଅଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଜୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ପରିଦୃଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ବିଫଳତା ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଶୁଭୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ହଉ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଜୟ ପରାଜୟ, ସଫଳତା ବିଫଳତା, ଏ ଦିଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ନବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନବା, ଆମ ପାଇଁ କଥାଟି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ। ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରୋହୀ ହଉଛି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ନା ନୃସିଂହ ଯେ ରାମଦ୍ରୋହୀ, ଯେ ରାବଣ, ତାହାର ବି ପରାଜୟ ହେଲା। ଏବଂ ଯିଏ କୃଷ୍ଣଦ୍ରୋହୀ, ଯେ ଶିଶୁପାଳ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ହେଲା। ଏବଂ ରାବଣର ପରାଜୟ ହେଇଯାଇଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏମାନଙ୍କ ପରାଜୟକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଏମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି। କାହିଁକି କହୁଛୁ ନା ଏମାନେ ଭୟଙ୍କର ଅସୁର ଥିଲେ, ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିଛି, ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଣ?
ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁ? ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ ଚେତନାରେ ଅଛୁ ଜାଣିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପରାଜୟ ପଛରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି କମନୀୟ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସେମାନେ ଅସୁର ହେଇଥିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅସୁର ହେଇଥିଲା, ବା ରାବଣ ଅସୁର ହେଇଥିଲା, ବା ଶିଶୁପାଳ ଅସୁର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଭଗବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ନା ତା ରହସ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2 ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ 2 ଜଣ ନାଁ ହଉଛି ଜୟ ବିଜୟ। ଦିନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଏ ଜୟ ବିଜୟ 2 ଜଣ ଯାକ ଦ୍ୱାରମରେ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରମରେ ଏ 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରପାଳ ଜଗିଛନ୍ତି। ସନକ ଋଷି ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ସନକ ଋଷି ଦିନ ବୁଝିଲେ କହିଲେ ତମେ 2 ଭାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ 3 ଥର ଜନ୍ମ ନେବ। 3 ଥର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅସୁର ହେଇକି, ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ଶିଶୁପାଳ ପୁଣି ବଜ୍ରଦନ୍ତ। ମାନେ ସେଇଦିନ ଗୋଟାଏ ଦିନ ସନକ ଋଷିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ବୋଲି ଶିଶୁପାଳ ବଜ୍ରଦନ୍ତ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବର ମାଗିଲେ, ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ମରିବନି କି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମରିବ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ ମରିବନି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମରିବନି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନେ କୋଉଠି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମରିବନି, ଅପରାହ୍ନରେ ମରିବନି, ରାତିରେ ମରିବନି, କୋଉଠି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରି ଏତେ କଥା ମାଗି ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଠି କହୁଛୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପରାଜୟ ହେଲା। ଏ ପରାଜୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପୁଣି ସେ ନିଜସ୍ୱ ଚେତନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ନା କରିନି? ଯଦି ସିଏ ଭଗବାନ ଖାତରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା କି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଖାହେଲା କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ଖାତରେ ମରିଲେ, ଅସୁରଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଭୟଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଇଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଖାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଗବାନ ନିକଟତର ହେଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭିଜି ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଅଫିସ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ଡାକିଲେ, ରିକ୍ସାବାଲା ଆସିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଲଗେଇଲା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକ୍ସାରେ ବସିଲେ, ରିକ୍ସାରେ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଫିସକୁ। ଅଫିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ମାନେ ରିକ୍ସାରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, 5ଟା ଟଙ୍କା ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ଦେଲେ। ରିକ୍ସାବାଲା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଥବା 10 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ରିକ୍ସାବାଲା ଟିକେ ଜିଦି କରୁଛି, ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କହିଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସେ, 10 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେବି? ସେ ରିକ୍ସାବାଲା ଟିକେ ଜିଦି କଲା। ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଲକୁ ଗୋଟେ ଚଟକଣାଟେ ବସେଇଲେ। 5 ଟଙ୍କା ସବୁଦିନ ଦିଏ, ତୁ କାହିଁକି ଜିଦି କରୁଛୁ ବୋଲି ରିକ୍ସାବାଲା ମାରେ। ରିକ୍ସାବାଲା ଚାପୁଡ଼ାଟେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଅଫିସର ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ସେଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ରିକ୍ସାବାଲାକୁ 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଇଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ବୋଲି ଅଫିସର ଆସି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ବୋଲି ଯେମିତି ଅନେଇ ଦେଇକି ଦେଖିଦେଲେ, ଆସିକି ମୋ ଅଫିସର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ବାବୁ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକ୍ସାବାଲା ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଦିଲେ ମାନେ ମୁଁ ନ ଜାଣିକି ହାତ ଉଠେଇଦେଲି, ହାତ ମାରିଦେଲି, ମାରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଆଉ କ୍ରୋଧ ସବୁ ମାରିଦେଲି। ପୁଣି କ'ଣ କଲେ, ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ବି ସତ୍ୟ, କାନ୍ଦିବା ବି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। କାନ୍ଦିବା ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ରାଗ ଆସିଲା, କ୍ରୋଧରେ, ଅହଙ୍କାରରେ, ଉଗ୍ରତାରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ସତ୍ୟ କୋଉଠି ଆପଣ ଅନୁତାପ ନୁହଁ। ଅନୁତାପ କାହିଁକି ନୁହଁ? ଯେହେତୁ ଅଫିସର ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଅଫିସର ମୋତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିବେ, ବା 5 ଟଙ୍କା ଦେଲିନି ଲୋଭି ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିଲି, ଅଫିସରଙ୍କ ଆଗରେ ଛଳନା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏ କାନ୍ଦିବା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କାନ୍ଦିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ସତ୍ୟ, ମାରିବା ସତ୍ୟ, ଦେଖାଗଲା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ସତ୍ୟ, ରାଗରେ ମାରିଲେ ସେଇଟା ସତ୍ୟ।
ଏଠି କାନ୍ଦିବାଟା ହଉଛି ଅଫିସରଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି। ଏଟା ସତ୍ୟ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ବାହ୍ୟତ୍ୱ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁ ବା ଯେମିତି ବିଚାର କରୁ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଜଣେ ଅଫିସର ଜଣକ ବସନ୍ତି, ଏକଦମ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସନ୍ତି, ମୁହଁକୁ ବିମର୍ଶ କରି ବସନ୍ତି। ଗୋଟେ 22-23 ଯୁବକଟିଏ ସେଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ କାମ ତାଙ୍କର ହେଇନି, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଫିସର ଜଣକ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଫିସର ଜଣକ ଗାଲରେ ହାତଟାକୁ ଭରା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୁହଁକୁ ତଳୁ କରି ବସନ୍ତି, ଏକଦମ ବିମର୍ଷ। ଏ ଯୁବକକୁ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ବା ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଛିଡ଼ା ହେଲେ 2-4 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ନମସ୍କାର ହେଇଗଲେ। ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ବି ଜଣେଇଲେନି, ପଚାରିଲେନି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ, କେତେଥର ଆସିଲଣି, କିଛି ପଚାରିଲେନି। ଏ 2-4 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଅଫିସରଙ୍କ ଅନଉନାହାନ୍ତି, ପଦେ ବି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସିଲା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ଅହଙ୍କାରୀ ଏ ଅଫିସର ଜଣକ, ଏତେ ଥର ଦୌଡ଼ିଲେଣି କାମଟି ହେବା କଥା, କାମଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ପଚାରିଲେନି କେତେବେଳୁ ଆସିଲଣି, କେତେଥର ଆସିଲଣି, ତମ ଫାଇଲଟା କାମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏମିତି ମନେ ମନେ ସେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଉଦ୍ଧତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ବେଳେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଅଫିସରୁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପିଅ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଅଫିସର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ କହିଲେ ହଁ ଅଫିସର ତ ଭିତରେ ବସନ୍ତି। ନା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ? ନା କଥା କ'ଣ ହେବେ, ଅହଙ୍କାର ଲୋକଟା କଥା କ'ଣ ହେବେ, ମୁହଁକୁ ତଳୁ କରି ବସନ୍ତି, ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ବସନ୍ତି। ଏ ପିଅ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର 22 ବର୍ଷ ପୁଅଟା ମରିଗଲା ତ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିବେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି କଥା ହେଲେ, ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ସେ ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିକି ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ପୁଅ ମରିଗଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କି ନାହିଁ, କାମ ହେଲା କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଫିସର କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅଫିସରଟି ଅହଙ୍କାରୀ, ଅଫିସରଟି ଉଗ୍ର ଅସାମାଜିକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 22 ବର୍ଷ ପୁଅଟା ଆଜି ମରିଯାଇଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ରହିଲେ, ନୀରବ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି କ'ଣ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କ'ଣ। ଏମିତି ସବୁ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗଭୀର ଥାଏ। ସିଏ ଏ ଯୁବକ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ସମତା ଚିତ୍ତରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ମୋ କାମଟା ସିଏ କରିବା କଥା, ବା ମୁଁ ଏତେ ଥର ଆସିଛି କାମଟା କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ବା ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ମୋତେ କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ, ଆମ ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ସତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ସେଇଆ ନୁହଁ। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସତ୍ୟମ ଜ୍ଞାନମ ଅନନ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମ। ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଅନନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯେଉଁ ବେଦ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜାଣେ, ସର୍ବାନ୍ କାମାନ ସହ ବ୍ରହ୍ମଣା ବିପଶ୍ଚିତା, ସର୍ବାନ୍ କାମାନ ସହ ସକଳ କାମ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସହ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ମା କହିଲେ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତକାରୀ ସତ୍ୟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ୟ ଚେତନା, ଅତି ମାନସ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଚେତନାଟି ନିମ୍ନକୁ ଆସିଛି, ସେଇଠି ମୂଳ ଚେତନା, ସାମଗ୍ରିକ ଚେତନା, ସେଇ ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏଠି ସତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବାଯାଏ ମଣିଷ ସତ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ, ଏକପାଖିଆ ଦେଖିବ। ଯେମିତି ଆମେ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ପାହାଡ଼କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ପଛପଟ ଅଛି, ବାମ ପଟ ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟ ଅଛି, ତା 3 ସାଇଡ୍କୁ ନ ଦେଖିକି ଗୋଟାଏ ପଟ ଦେଖିକି କହିଲି ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପାହାଡ଼କୁ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିନାହିଁ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକିଏ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦିଗ ଦେଖିକି କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ କର୍ମର ଅଧୀନ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେଖିକି କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଇଥିରେ ବନ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁର ଉପରେ ଅତିକ୍ରମରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ କଲେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବେନି। ମା କହିଲେ ସତ୍ୟକୁ ଜଣେ ସିଡ଼ି ଭଳିଆ ଚଢ଼ି ଜାଣିଲେ ସର୍ବଶେଷରେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ସେ ସତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟର ମୁଖ ଆମ ଆଗରେ ଖୋଲିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରିକି ସତ୍ୟର ମୁକୁଟରେ ଆମେ ମଣ୍ଡିତ ହେଇକି ଆମ ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟମୟ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା